جی شکریہ۔ میں آواز چینل کی طرف سے ثقلین امام۔ آج ہم بات کریں پاکستان کے جو دیگر سیاسی مسائل، ان کے علاوہ یہ کہ پاکستان میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ایک بیان کے بعد کافی زیادہ تلاطم مچا ہوا ہے، تو ان سے تک ہماری رسائی تو نہیں ہو سکی ہے۔ ہم نے ان کی ہمشیرہ مریم ریاض وٹو صاحبہ سے بات کی ہے، جو اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں سعودی عرب سے۔ تو مریم یہ بتائیے کہ کیا بشریٰ بی بی نے جو یہ بیان دیا ہے، اس وقت ان کو بیان یہ دینا چاہیے تھا سعودی عرب کا یا جنرل جی باجوہ والا؟ جی السلام علیکم جی بشریٰ عمران خان کا جو بیان تھا وہ تو نومبر 24 کے ریفرنس سے تھا، اور وہ تو بیان ان کا دینا اس لیے ضروری تھا کہ 24 نومبر پی ٹی آئی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے لیے بلکہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو بیان تو ان کا مینلی اس چیز کے اوپر تھا ٹو انکریج ایوری بڈی کہ جی یہ صرف خان صاحب کا ایشو نہیں ہے، خان صاحب کی رہائی کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے ویل بینگ کا ایشو ہے، تو اس لیے سب جوائن کریں۔ تو پیغام تو ان کا اس ریفرنس سے تھا۔ اب جو اپوزیشن، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی از ناٹ دا اپوزیشن، پی ٹی آئی از ایکچولی دا لیگل رولنگ پارٹی۔ تو جو آج کل رولنگ پارٹی بنی ہوئی، جو ایکچولی اپوزیشن ہونی چاہیے تھی، انہوں نے ان کے کسی ایک سٹیٹمنٹ کو پکڑ کے اور آؤٹ آف کنٹیکس لے جا کے تو اس کو کہا کہ جی یہ بیان ہے۔ بیان تو اگر آپ سنیں تو اٹ از اباؤٹ 24 اینڈ اٹ واز ریکوائرڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ نہیں، جی لیکن اس میں تو ریفرنس سب دیا گیا نا کہ وہ ایک بار مدینے گئے اور ننگے پیر گئے، تو اس کے بعد جنرل باجوہ نے آ کے کہا کہ بہت شکایتیں، مجھے بہت فون آ رہے ہیں۔ تو یہ اصل گلہ مدینے والوں سے ہے یا اصل گلہ یہاں کے ان حکمرانوں سے، فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ہے؟ بالکل مدینے والوں سے نہیں ہے۔ خان صاحب اور بشریٰ عمران دونوں مدینے والوں کی بہت عزت کرتے ہیں، آف کورس۔ جو وہاں کے سعودی عربیہ سے پاکستان کے ہمیشہ بڑے گہرے تعلقات رہے، خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہز ہائنس شیخ محمد بن سلمان کے ساتھ۔ انہوں نے پاکستان کی بڑی مدد کی، بہت کی، جو ہمارے تھے مشکل ٹائمز تھے اس پہ انہوں نے خان صاحب کی ہیلپ کی، اور خان صاحب نے کل گلہ اپنی کس ٹویٹ سے میں تھا؟ اس چیز کو جنرل اکنالج باجوہ بھی سے؟ کیا۔ انہوں نے دیکھیے، انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ سعودی عرب سے فون آیا۔ اگر آپ بار بار بھی کتنی دفعہ بھی ان ہوں کی اسپیچ سن لیں تو آپ سنیں گے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ جو ہے فون آیا سعودی عرب سے آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ باجوہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو فون آئے تو باجوہ صاحب سے اور ان کی فیملیز اور ان سے پوچھ لیں کہ جی کس کے فون آئے، اور باجوہ صاحب نے یہ چیزیں ایک پھیلائیں۔ قسم کا اور بشریٰ بی زیادہ بی تر یہ لوگ کہہ یہ رہی کہتے تھی، ہیں جی نہیں، مریم اس میں یہ تھا کہ جی اس میں لحاظ نہیں، سے میں مطلب کمپلیٹ کر لوں، میں ہوں، کمپلیٹ کر لوں۔ اس میں زیادہ تر تو یہی انکلینیشن ہے کہ جی باجوہ صاحب کے اوپر، کیونکہ ان کے سسر کا بہت جو تھا کنٹرول تھا، اور وہ بہت سارے ڈیسیجن باجوہ صاحب کے لیے وہ کرتے تھے، تو کیونکہ بی بی نے ان کی فیملی کا حوالہ دیا، تو مور انکلینیشن اس طرف ہے کہ جی ان کی فیملی کے انٹرنلی جن سے باجوہ صاحب بہت متاثر تھے اور بہت اثر رکھتے تھے، تو ان کی طرف سے فون آیا کہ جی ہم تو ایک سیکولر چاہتے ہیں۔ آپ خود ہی سوچے نا کہ سعودی عرب سے تو یہ فون نہیں آ سکتا کہ جی ہم سیکولر چاہتے یعنی ہیں، سعودی یعنی عرب تو سامنے کنٹری ہے۔ جنرل باجوہ نے دروغ گوئی، یعنی جھوٹ بولا؟ اب وہ کل مجھے کسی نے کہا کہ ایک صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جی میں کعبے میں جا کے قسم کھا سکتا ہوں کہ سعودی عرب سے فون نہیں آیا، تو ٹھیک ہے بھی کھا لے قسم، ہم تو خود نہیں کہہ رہے کہ سعودی عرب سے فون آیا۔ تو باجوہ صاحب بتا دیں، جا کے کعبہ میں قسم اٹھا کے بتا دیں کہ جی کہاں سے فون ٹھیک ہے، آیا تھا ٹھیک اور ہے، کیا ابھی آیا جنرل تھا۔ باجوہ کی طرف یعنی کورٹ میں یہ بال ہے کہ وہ اس کی قسم کھا کے اپنی وضاحت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن کیا بشریٰ بی بی اس بیان کے بعد سیاست میں آ رہی ہیں؟ اب تک تو ہم یہ سن رہے تھے کہ وہ سیاست میں نہیں ہیں۔ وہ نہ سیاست میں ہیں، نہ اس بیان کے بعد آ رہی ہیں۔ یہ بیان جو تھا، یہ جو میسج تھا، وہ قوم کے لیے تھا کہ 24 کو نکلیں۔ وہ ان اپنے ہسبینڈ کا پیغام آگے ان کے اپنی قوم تک یعنی وہ پہنچا ابھی رہی تھیں۔ سیاست میں نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اس سے کیا سیاست میں یہ سمجھوں گی وہ سیاست میں تب آئیں گی جب ان کے پاس کوئی عہدہ ہو، سیاسی عہدہ وہ لیں پارٹی میں، وہ کوئی سیٹ لیں، وہ کوئی سینٹ میں جائیں، لیکن آپ نے دیکھا تو کہ سیاستدانوں کی بیویاں، بچے، بہن بھائی سب ہی براہ راست یا بالواسطہ سیاست میں آ جاتے ہیں۔ وہ الٹیمیٹلی دیکھیں، وہ جیسے کئی اب بے نظیر صاحبہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا ٹو فار اسٹرگل فار ہر فادر، تو لیکن آئی تھنک مے بی ان کے شروع سے انکلینیشن ہوگی ٹورڈز پالیٹکس۔ بیوی کی تو کوئی ایسی انکلینیشن نہیں ہے۔
ابھی ان کو یہ آپ سمجھیں کہ ایک خان صاحب کی ویل بینگ کے لیے، خان صاحب کے حقوق کی ایک جنگ ہے، اس کے لیے ان کو یہ میسج دینا پڑا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان خان کی صاحب کوئی کے حقوق کے لیے تو انٹینشن۔ ان کی پوری پارٹی لڑ رہی ہے اور انہوں نے خود بھی کال دی ہوئی 24 کو، لیکن کیا اس وقت کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان میں یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ یہ نند اور جو نندے اور بھابھی جو ان کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا ہے کہ پارٹی کس کے پاس جائے گی، کس کا کنٹرول ہوگا؟ اللہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو سلامت رکھے، خان صاحب کو خیر سے جیل سے باہر لائے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے، وقت دے، کہ وہ اپنی پارٹی چلائیں، اپنا ملک صحیح کریں۔ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے۔ علی ماپا نے کال دی تھی احتجاج کی، خان صاحب نے ان کو کہا، انہوں نے کال دی احتجاج کی، خان صاحب نے بی بی کے ذمہ یہ لگایا کہ آپ یہ والا پیغام ٹکٹ ہولڈرز اور سب لیڈرز تک پہنچا دیں، انہوں نے وہ کیا۔ اب خان صاحب نے کیوں فیملی کے ذمہ لگایا، یہ خان صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، بلکہ آپ نے حالات دیکھے ہی ہیں کہ ورکرز جو تھے ان کو ایک لیک آف کانفیڈنس تھا، بیکاز ریسنٹلی جو لیڈرشپ نے کچھ ہوں، اسٹیپ لیے۔ اور جب میں لیڈرشپ کہتی ہوں تو میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس میں ایکسکلوڈ کرتی ہوں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ جب سے آئے ہیں تو پارٹی از کافی ٹھیک لوگوں ہے۔ کو اس پہ اچھا، سہارا ملا یہ ایک بتائیں جی۔ کہ ظاہر ہے یہ جب شادی ہوئی تھی بشرا بیوی سے عمران خان کی، تو اس کے پیچھے ایک روحانیت کا عمل کار فرما تھا کہ وہ ان سے مشاورت کرتے تھے کوئی روحانی فیوز حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا یہ شادی صرف ایک عام گھریلو شادی ہے یا اس کے پیچھے روحانیت اور سیاست دونوں ہیں؟ سیاست تو آف کورس بالکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ روحانیت جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ لوگ اس کا ایک ڈفرینٹ مطلب لیتے ہیں۔ تو لیٹ می ایکسپلین فرسٹ کہ ہوں، روحانیت آپ جس کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں نے یہ دیکھا کہ بہت کنفیوژن ہے۔ جو ایک پیر کا لفظ ہے یا مرشد کا لفظ ہے، وہ بہت کنفیوز کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ مطلب آپ کے ہمارے خیال میں پاس بشرا بی بی جو پیر یا مرشد ہیں؟ نہیں۔ پیر دیکھیں، مرشد کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں مرشد ہوتا ہے مینٹور۔ مینٹور آپ کسی کے، کوئی آپ کو لیکن مانے ہم یا یہاں انگریزی میں نہیں بات کر رہے، یہاں پاکستان میں مرشد کے آپ، خاص معنی میں ہیں۔ وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر آپ مرشد کس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں، مرشد آپ کو راستہ دکھانے والا، راہ دکھانے والا، مینٹور ہوتا ہے انگریزی میں۔ آپ کہیں مینٹور، آپ کہیں جی فلانا شخص فلانے کا مینٹور ہے، آپ کہیں گے اوکے۔ آپ کہیں جی فلانا شخص فلانے کا مرشد ہے، تو وہ مرشد میں ایک آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا وہ پیر ہے۔ بشریٰ عمران نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ پیر ہیں، پیرنی ہیں، کبھی بھی انہوں نے کچھ ایسا کلیم نہیں کیا۔ میں نے ایک دن چیٹ جی ٹی پی پہ ڈالا، وہ میں نے اسکرین شاٹ رکھا ہوا ہے، میں کسی دن ٹویٹ کروں گی، تو میں نے یہ ڈالا کہ جی پہلی دفعہ بشریٰ عمران خان کو پیرنی کس نے کہا؟ تو ہوں، وہ ٹرنڈ آؤٹ کہ وہ جو چیٹ جی پی ٹی کا آنسر تھا کہ جی پہلی دفعہ جو ان کو پیرنی کہا گیا وہ حامد میر صاحب کے شو سے، وہ یہ مجھے چیٹ جی پی ٹی بتائی میں نے 2018 میں یعنی انہوں نے یہ کہا لفظ شو پیرنی پہ۔ کا یا مرشد کا کبھی بشرا بی بی یا عمران خان کی طرف سے نہیں آیا، نہیں، یہ عمران ان خان نے کے مرشد ان ناقدین کو کی طرف بولا، سے آیا۔ دیکھیے نہیں نہیں، آپ اس کو میں لیٹ می کیری ایمفسائز دیٹ کہ مرشد میں اور پیر میں جو آج کل پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے نا، اس میں ڈفرینس ہے۔ خان صاحب بالکل بیوی کو اپنا مرشد کہتے ہیں، مینٹور کہتے ہیں، ریلیجن میں وہ ان کو اپنا مینٹور کہتے ہیں، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی برائی ہے، کیونکہ ہوں، ماشاءاللہ بیوی کا اگر آپ نے ان کے ابھی جو بھی اسپیچ سنی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ریلیجن کی طرف بہت یعنی جھکاؤ ہے، آپ کے وہ خیال میں بشرا بی بی عبادت ایک گزار جنرل ہیں۔ پیر یا مرشد ہو نہ ہو، لیکن خان صاحب کی ہیں مرشد؟ پیر میں نے ان کو بالکل نہیں کہا۔ مرشد ہے۔ میں آپ کو پھر یہ کہہ رہی ہوں، پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز کائنڈلی جو ایک جنرل کانوٹیشنس ہیں پیر کی ہمارے معاشرے میں، اس کے ساتھ اس کو نہیں جوڑیں۔ میں اسی لیے بار بار پیر کا ورڈ آپ کو کہہ ہوں، رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایکچولی انفارچونیٹلی بہت غلط طور پہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو عالم آ گئے ہیں، عالم نہیں عامل بلکہ، جو تعویذ اور اس طرح کی چیزوں پہ لوگوں کو لگا کے رکھتے ہیں، اور بہت ہی ایک بالکل وہ ایسی نہیں ہے، نہ کبھی انہوں نے کلیم کیا ہے، نہ خان صاحب نے ان سے اس لیے شادی کی ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے فیوز ہیں یا کیا جو بھی کہتے ہیں اور معطل ہیں کہ جی وہ خان صاحب کو چاند پہ پہنچا دیں گے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک عبادت گزار خاتون ہے، اور خان صاحب کو آئی تھنک یہی ان کی چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ عبادت گزار ہیں، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اور وہی ان کا رول جو ہے وہ اپنے لیے وہ میرا تو خیال ہے کیا وہ ان کو بشرا بی اچھا۔ بی کی وجہ سے خان صاحب کو کوئی روحانی فیض حاصل ہوا ہے؟ مثلا وزیر یہ اعظم تو بن گئے یا کوئی اور ناکامی یا کامیابی ہوئی؟ روحانی فیض پہلے آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ کس کو کہتے ہیں؟
देखिए, जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें तो बहुत ही अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, बस जादूगरनी से लेकिन आप लेकर मुझसे एक और सवाल कर मुर्गे रहे हैं, तो जलाने आप और पता नहीं क्या, कैसे कैसे काले इल्म की भी बातें हो रही हैं। तो फिर आप तो मुझे ये आपने देखा सोचें ही कि है, ये ये सारा बताएं। मीडिया में आया है। हाँ, तो आप ये देखें कि जो लोग ये बात करते हैं, मैं तो खुद कई दफा कह चुकी हूँ कि जी मुझे तो उनके दिमागी जो वो है ना, मतलब आई रियली डोंट नो व्हाट टू से टू सच पीपल कि आप जो है कैसी बातें करते हैं, मतलब बकरे के सर चलाना और ये करना और वो करना। मैंने वो किसी एक एंकर से बात हो रही थी, तो एक हमारी और लेडी एंकर, मैंने कहा जी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, तो कहते नहीं नहीं, मेरी उन लेडी एंकर से बात हुई थी तो उन्होंने जो वो आर्टिकल लिखा था वो बीबी के बारे में नहीं लिखा था, वो कह रही थी कि वो उन्होंने जरदारी के बारे में लिखा था, क्योंकि जब जरदारी साहब पीएम हाउस में थे तो वो बकरे की सिरी जलाते थे। मैंने कहा अच्छा, तो फिर उनको कहना था कि जरदारी साहब का नाम लेके लिख देती, इतनी हम्म। हिम्मत की थी तो जरदारी साहब का नाम। तो ये जो एलिगेशंस है कि फलाना ये करता है, फलाना ये करता है, किसी पे भी इल्जाम लगाना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिए पहले डिफाइन करें कि आप कहते हैं कि जिनको रूहानी फैज हासिल हुआ, तो व्हाट डज इट मीन बाय रूहानी फैज, तो फिर मैं आपको बताऊं कि उनको क्या हासिल हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपकी नजर में रूहानी फैज की क्या डेफिनेशन होगी? तो लेकिन ये जो रूहानी ताल्लुक बना और उनको मुर्शिद बनाया, तो फिर ये शादी में कैसे कन्वर्ट हो? शादी में जो कन्वर्ट हुआ वो जारी बात है, खान साहब ने जब बीबी की तलाक हुई तो खान साहब ने उनको प्रपोज किया, क्योंकि खान साहब उनको जानते थे कि वो बड़ी एक अच्छी खातून है, घरेलू खातून, एक बड़ी इबादत गुजार खातून है। तो खान साहब ने उनको प्रपोज किया। बाकी तो स्टोरी आपको पता ही है कि उसके बाद, प्रपोजल के बाद, उन्होंने, खान साहब ने एक्चुअली मेरी अम्मी और बहन को कॉल किया था, क्योंकि हम्म। उस वक्त बीबी जो है वो डाइवोर्स के बाद मेरे भाई के घर में थी, अम्मी और भाई उनके साथ रहती थी। तो खान साहब ने बिल्कुल प्रॉपरली मेरी अम्मी और भाई को कॉल किया था और उनसे कहा था कि जी वो इसमें शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने बकायदा पूरा विद ऑल रिस्पेक्ट उन्होंने कॉल की, अम्मी और हम्म। भाई से बात यानी बुजुर्गों को शामिल किया। अच्छा, मैं इस मौजू पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये कोर्ट ने इसको सेटल कर दिया, तय कर दिया, और ये बिला की। वजह एक पे पर्सनल प्रोपेगेंडे मामला का है। वजह है। मैं अब आज ये आपसे अब ये पूछूं खत्म आपकी हो शादी चुका है कैसे मसला। हुई, जी मैं कम अज आपसे कम, पूछूं आपकी शादी कैसे हुई, आप मुझसे हाँ, ये पूछें कैसे, कानून की ये नजर हमारा में ये मसला पर्सनल खत्म हो मैटर है। चुका है, लेकिन मैं जानना ये चाहूंगा हमारा कि नहीं नहीं, मसला था ही नहीं, मसला कभी हाँ, होना ही नहीं नहीं चाहिए था। होना नहीं चाहिए था, दैट अफसोस की वाज बात है कि नेवर एन पाकिस्तान में इशू। हुआ, और दैट वाज सियासत की नेवर वजह एन से इशू। ये वो एक इतना औरत की गंदा जी, तजलील की गई असल में, नहीं वो असल में तो इन्होंने बहुत ही घटिया, इतना घटिया, इन्होंने किसको, इन्होंने अपना आप दिखाया ना, मतलब किसका इन्होंने बुरा किया। एक ऐसी चीज को आप इशू लाएंगे, गलत प्रेसिडेंट सेट करेंगे, कल को आपके बच्चों के साथ, आपके साथ, मतलब किसी के साथ भी होगा। तो दैट वाज अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट दैट दे हैव सेट। अच्छा, इस वक्त किसी के, आपने जैसे बताया, और हम बात भी कर रहे थे कि जनरल कमर बाजवा ने जो झूठ बोला या दरोह गोई की, उसके हवाले से बुशरा बीबी का ये बयान था। लेकिन ये वो है साबिक आर्मी चीफ, और हमारे यहाँ साबिक लोगों पर बात करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जो मौजूदा आर्मी चीफ है, उनके हवाले से भी एक बात मशहूर है कि उन्होंने कोई बुशरा बीबी की को मुबैना करप्शन फाइल लेकर वो एस डीजी आईएसआई इमरान खान के पास गए, और इमरान खान ने फिर उनसे नाराजगी का इजहार किया, तो फिर बाद में उसको ओहदे से हटा दिया गया। तो ये क्या ऐसी कभी कोई फाइल या करप्शन के उस वक्त कभी कोई इल्जाम सामने आए थे, या आपके इल्म में बात ऐसी आई थी, या आपकी बहन ने बताया अगर आपको कभी? अगर ऐसी कोई फाइल होती तो अभी जो इतने 100 केसेस बन गए हैं, तो उस फाइल के बेस पे और केस भी बन जाते। ये भी मेरा ख्याल है, एक वो जो बातें बनाई और उड़ाई जाती हैं, उनमें से एक बात है कि जी बीबी की करप्शन के फाइल। आपको पता है कि खान साहब ऐसे हैं कि अगर बीबी की करप्शन की कोई वो फाइल होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मुर्शद ना मान रहे होते। सेकेंडली जितनी वो इज्जत करते हैं वो तो जो है मतलब उन्होंने स्टेप ले लेते हैं, ही कैन टेक वेरी एक्सट्रीम स्टेप्स, ही वुड हैव डन दैट अगर उनको जरा सा भी शक होता कि बीबी किसी भी तरह की करप्शन में। बीवी के उनको नेचर पता है, उनकी बीवी है 6 साल से, उनको पता है कि ये औरत जो है, खातून जो है, ये मटेरियल चीजों का इनके लिए कोई मैटर नहीं है कि वो उसकी करप्शन करें और इस तरह करें, नॉट एट ऑल। तो कभी ऐसे इल्जामात बज़ाहिर खान साहब तक या बुशरा बीबी तक पहुंचे हैं कि जनरल आसिफ ने ये कहा है, इस तरह का वाकया हुआ, और उन्होंने तरदीद की इसकी? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि बीबी तक और खान तक पहुंचे होंगे। मेरी इस बारे क्योंकि में बिल्कुल मीडिया में तो मुझसे ये बहुत डिस्कस होता रहा। मीडिया में हुई लेकिन ना, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि अगर बीबी या खान से मेरे उनके बारे में इस मौजूद पे उनसे बात डिस्कस नहीं हुई, तो उनकी, इसलिए मैं ये जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है इस चीज का। अच्छा, इस वक्त पीटीआई की पूरी कोशिश है, बुशरा बीबी की और बाकी रहनुमाओं उनके कारकुनों की भी, कि खान साहब को रिहा कराए। लेकिन सियासत में क्या उनका इस सारी तहरीक का मकसद, और खुद बुशरा बीबी की कोशिशों का मकसद क्या ये अब रह गया है, या हम यूं कहें कि आईनी जमहूरियत हो, या इमरान खान की रिहाई हो, या ये ख्वाहिश हो कि हम दोबारा से स्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाएं?
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि दोबारा से, तो मुझे नहीं पता कि पहले से वो बोर्ड में बैठे थे। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा एक चीज को डिफरेंशिएट करती हूँ। एक होता है वर्किंग विद, एक होता है वर्किंग फॉर। यू हैव टू वर्क विद योर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपकी, इंपॉर्टेंट कंट्री नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यू हैव टू वर्क विद देम। आप हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने जो उनसे आप क्या कॉन्फ्लिक्ट में तो रह के आप मुल्क नहीं चला सकते। बट देयर इज अ डिफरेंस इन वर्किंग फॉर। वर्किंग फॉर का मतलब ये होता है कि आप जो कमांडमेंट्स आएंगी आप उनको कहेंगे यस सर। वर्किंग विद का मतलब ये होता है कि आप डिस्कशन और मशवरे से और वो आप स्टेप्स लेंगे। हाँ साहब वॉज नेवर वर्किंग फॉर। हाँ साहब wanted to work with for the betterment of Pakistan, work with everybody for the betterment of Pakistan। मेरा ख्याल है कि दैट इज इम्पोर्टेंट टू कीप। कि ये तो आपका वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, और शुरू में तो आपने पूछा कि क्या स्ट्रगल सिर्फ इसलिए कि खान साहब को बाहर लाने के लिए, तो वो खान साहब ने खुद बोला है अपने बाहर आने के ऊपर। देखें 1.5 साल इतनी सख्त जेल काटी है, बहुत सख्त, एट द एज ऑफ 72। कोई आसान जेल नहीं है, कोई वो 5 स्टार होटल के कमरे में जेल नहीं काट रहे हैं। वो एक हम्म। छोटी सी कोठड़ी में, जिनमें उनको गर्मी में विदाउट एसी रखा जाता है, उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा जाता है। आप सबको मालूम है इट्स नॉट इजी। मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को, एक दिन के लिए अपने आप को बाथरूम में बंद करो 48 डिग्री सेंटीग्रेड में, उतना ही कमरा है बस उनका जितना आम घर में वॉशरूम होता है। और आप उसमें बंद करो और बीच में जो है ना, गुजार के दिखाओ मुझे एक दिन एक पानी की बोतल के साथ। तो और अब जैसे उन्होंने कहा कि 10 दिन उनको उस कोठरी में से नहीं निकाला गया, 1 घंटे के लिए क्या, 1 मिनट के लिए भी नहीं निकाला गया। इतनी सख्त जेल बर्दाश्त की, अपनी आजादी के लिए नहीं की। वो तो निगोशिएट करके किसी वक्त भी आ जाते। उन्होंने की है इस कौम के लिए कि ये कौम का मुस्तकबिल सही हो। उन्होंने कहा कि इदारों को कभी भी वो कमजोर नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि हर इदारा अपनी जगह स्ट्रांग हो, जुडिशरी अपनी जगह हो, आर्मी अपनी जगह हो, सिविलियन जो लॉ है वो सिविलियन साइड ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, वो अपनी जगह स्ट्रांग हो। हर कोई अपना अपना काम करता है तो मुल्क चलता है। हम दूसरों के काम में पाँव अटकाते रहे और अपना काम भूल जाए तो फिर तो नहीं, फिर वही हो रहा है जो होता है। इकोनॉमी इज नोज डाइविंग, कहते हैं कि जी इंडिकेटर्स आर गेटिंग बेटर। आप ले जाए इन्फ्लेशन को 40% पे और फिर 38 पे लेकर आए कह देंगे जी इंडिकेटर्स आर गेटिंग बेटर। खैर वो हमारा अभी मौजूद है। मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, आप सऊदी अरब में बैठी हैं, कोई आपको वहां पे ऐसे इशारे मिले हैं कि बुशा बीबी के बयान से कोई वहां पे नाराजगी का इजहार किया जा रहा? देखिए सऊदी अरब जो है ना, उनके अपने भी रिसोर्सेज होते हैं टू गेट इनटू द कि क्या है। अब ये चाहे जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, पहले भी बहुत किया है इन्होंने। तो सऊदी को इतने वो नहीं है नाइव कि वो इनकी बातें सुन के तो फौरन बातों में आके तो वो स्टेप ले लेंगे। ये लोग काफी अरसे से चाह रहे हैं कि टू गेट द ईयर्स ऑफ द सऊदी रूलर्स। लेकिन मैं बार बार मैं वही कहती हूँ कि सऊदी रूलर्स को भी पता है कि खान साहब हो गए, बीबी हो गए, इनके दिल में खान साहब के लिए और बीबी के जो हुक्मरान है सऊदी और सऊदी कंट्री एज इट्स, हम सबको बहुत इससे एक लगाव रहता है। तो बीबी और इमरान खान को भी है। तो चाहे दुश्मन जो मर्जी कोशिश कर लें, फिर वो बात ये आ जाती है कि दुश्मन कहना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि अपनी मुल्क के लोग हैं। बस अल्लाह ताला अकल दे जी, मैं तो ये कह सकती हूँ कि सबको अकल दे ताकि सब मिलके जो है कोई मुल्क के लिए कोई रास्ता निकालें और काम करें, बजाय कि हम एक ही दूसरे को पीछे दिखाने में जो है वो ना कि छाड़ने में लगे रहें, हराने में लगे रहें। हमारे पास इतना सारा काम है करने के लिए, लेट्स फोकस हम्म। ऑन दैट। कोई रास्ता निकालना चाहिए इन सब लोगों को। आवाज से बात करने के लिए मरियम रियाज भट्टू, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।